12:30 बजे के पहले एनडीए 400 पार कर जाएगी, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। जो लोअर टर्नआउट है इसके बहुत सारे कारण हैं। 12 साल के बाद मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, एक। दूसरा कारण है कि सामने से कोई लड़ाई ही नहीं, जिसके कारण टर्नआउट पर एक प्रकार से इफेक्ट होता है। मगर हमारी पार्टी की टीम ने, मैंने स्वयं बहुत डिटेल एनालिसिस किया है। हम 2 चरण में 100 पार कर 100 से भी कई अधिक सीटें जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तीसरे चरण में। तो मुझे 400 पार के लक्ष्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का कभी हाँ कभी ना, कभी लड़ रहे हैं कभी नहीं लड़ रहे हैं, अभी कुछ सुनने में आ रहा है कि शायद अब नहीं लड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये लोग आत्मविश्वास गवा बैठे हैं। अपनी पुश्तैनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है। अगर नहीं लड़ना था तो इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी? किसी कार्यकर्ता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्क तो कर सकता था। ये कंफ्यूजन जो है कहीं न कहीं लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। मैं इस इंटरव्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में जब तक है 370 फिर से नहीं आ सकता, सीए समाप्त नहीं हो सकता। अब ये इतिहास का हिस्सा बन चुका है 370, और सीए वास्तविकता बन चुका है। सिर्फ आपने इसको जल्दीबाजी में इंप्लीमेंट कर दिया कि इससे कुछ नागरिकता भी लोगों को मिलेगी, और ये कब तक पॉसिबल होगा? इसका क्या टाइम फ्रेम है? देखिए, एप्लीकेशन आना शुरू हो गया है, रूल्स के हिसाब से इसकी स्क्रूटिनी हो रही है। मुझे लगता है चुनाव के पहले ही, मतलब अंतिम मतदान के पहले ही नागरिकता देने की शुरुआत हो जाएगी। एक और बात जो है, जो चर्चा में है इस वक्त, वो ये है कि मैनिफेस्टो को कांग्रेस के देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि ये ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुसलमानों को दे देंगी। इसका मैनिफेस्टो नहीं, ये कर चुके हैं जी। कर्नाटक में उनकी सरकार थी, रातों रात कर्नाटक के सारे मुसलमान को बैकवर्ड बना दिया। ना बैकवर्डनेस का सर्वे हुआ, ना कोई कमीशन बना, धर्म के आधार पर सारे लोगों को बैकवर्ड घोषित कर दिया और उनको रिजर्वेशन भी दिया। अब ये रिजर्वेशन जो कटा वो ओबीसी का ही कटा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र में जब उनकी सरकार थी, मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया। तो किसका कटता है? एसटी, एससी, ओबीसी का ही कटता है। जब ये बात मैंने कही कि हम धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे, तो मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया। जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। राहुल गांधी के राजनीति के अंदर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राजनीति का स्तर सतत सातत्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी गिरा रहे हैं। संसद में आप बहस नहीं कर सकते, शोर शराबा करना, बहिष्कार कर देना, बोलने नहीं देना, डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या समझते देश की जनता को? देश की जनता ये सब नहीं जानती। देश की जनता ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लोकतंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। നമസ്കാരം, പയൻ ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ 3ാം ഘട്ടത്തിന് ഇനി 5 ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ സ്വാധീന മേഖലകളിൽ ആധിപത്യം തുടരാനും ശക്തി കൂട്ടാനും ബിജെപിയുടെ അജണ്ട എന്തെന്ന വ്യക്തമായ സൂചന നൽകുകയാണ് അമിത്ഷാ. ന്യൂസ് 18നുമായുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ 400 സീറ്റിലേക്കുള്ള വഴികൾ അമിത്ഷാ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്. 2019നേക്കാൾ സീറ്റ് കൂട്ടേണ്ടത് യുപിയിലും ബംഗാളിലും ഒഡീഷയിലും. ഇത് സാധ്യമാണെന്നാണ് ആത്മവിശ്വാസം. ഒപ്പം അമേഠിയും റായ്ബറേലിയും മത്സരിക്കാൻ പോലും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് പേടിയാണെന്ന ആരോപണവും. കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും പോലും സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടൊപ്പം 3ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ CAA പ്രകാരമുള്ള ആദ്യ പൗരത്വം വൈകില്ല, മതത്തിന്റെ പേരിൽ OBC സംവരണം നടക്കില്ല എന്നീ അജണ്ടകൾ 400-ലെത്തിക്കുമോ? പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യും. കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ശ്രീ സേനാപതി വേണു,
വലത് നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ്, ഇടത് സഹയാത്രികൻ ശ്രീ ബലദേവ് സച്ചിദാനന്ദൻ എന്നിവരാണ് പ്രൈം ഡിബേറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഒപ്പം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് ടെലിഫോൺ ലൈനിലും പ്രതികരിക്കും. ആദ്യം ശ്രീ സേനാപതി വേണു, അമിത്ഷായുടെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് എന്താണ് BJPയും NDAയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അജണ്ട എന്ന് ആദ്യം താങ്കളോട് ചോദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അമേഠിയിലും റായ്ബറേലിയിലും എന്തുകൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം വൈകുന്നു? നാളെയാണ് നോമിനേഷൻ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അന്തിമ തീയതി. ഈ ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം ആ തീരുമാനം. പക്ഷേ എന്തിനിത്ര വൈകുന്നു? പേടിയല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അതിന് പിന്നിൽ? അല്ല മഞ്ജുഷ, അത് പേടി എന്നുള്ളതല്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനായി ചില സമയം വൈകും. അത് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, രാഷ്ട്രീയത്തിലല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, ഇൻഡിസിഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ബാഡ് ഡിസിഷൻ. തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തൽക്കാലം തീരുമാനം എടുക്കാതിരിക്കുക. അത് ഉചിതമായ സമയത്ത്. ശരിയാണ്, അത് പേടി എന്ന വാക്കല്ല, ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവുണ്ട്. അതല്ലേ കാരണം? അമേഠിയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ രാഹുൽ ഗാന്ധി തോറ്റതാണ്. റായ്ബറേലിയിൽ ഇത്തവണ സോണിയാഗാന്ധി അല്ല വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്തുവാനുള്ള ഒരു സാവകാശം കിട്ടുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതല്ലേ കാര്യം? അതായത് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവ് അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അല്ല, സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോ ഇവർ രണ്ടുപേരും മത്സരരംഗത്ത് ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിലെ പ്രവർത്തകരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് മത്സരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമാണ്. അതല്ലാതെ മത്സരിക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ല. അതേതായാലും ഇന്നുകൊണ്ട് ആ അനിശ്ചിതാവസ്ഥയ്ക്ക് വിരാമം ഉണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ചർച്ച പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോഴേക്കും 8 മണിയുടെ വാർത്ത വരുമ്പോഴേക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അത് ശരിയാണ്. എന്തായാലും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചേ പറ്റുകയുള്ളൂ. നാളെ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയാണ്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ താഴെ തട്ടിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം തന്നെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ സംഘടനാ സംവിധാനം വളരെ മോശമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ. ഈ താഴെ തട്ടിൽ ഉള്ള അണികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം പോലും ചോർന്നു പോകുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ഇക്കാര്യം. അത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അതിപ്പോൾ അമിത്ഷാ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല. അമിത്ഷാ അത് പരിഹാസ രൂപേണേ പറയുകയുള്ളൂ. അത് ന്യൂസ് 18 അഭിമുഖത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ആത്മവിശ്വാസ കുറവാണ് പ്രതിഫലിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗാന്ധി കുടുംബത്തിന് റായ്ബറേലിയിലും അമേഠിയിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കാൻ പോലും ആകുന്നില്ല എന്ന്. പക്ഷേ ഇതും വാസ്തവമല്ലേ? കാരണം അണികളുടെ ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസം പോലും ചോർന്നു പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണിത്. അവർക്ക് പ്രചാരണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അല്ല, BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്നാണല്ലോ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. റായ്ബറേലിയിൽ BJPയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഇന്നാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഞങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അതല്ല എങ്കിൽ നേരം വെളുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം, നാളെ നോമിനേഷൻ ഉണ്ടാകും. അവരും 10 ദിവസം മുമ്പോ 15 ദിവസം മുമ്പോ ഒന്നും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. അവരും ഏതായാലും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഞങ്ങളും ഏറ്റവും അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. അവിടെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസ കുറവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മയുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഉത്തർപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ 72 സീറ്റുകളായിരുന്നു NDAക്ക് കിട്ടിയത്. അല്ല, 72 അല്ലോ, 62 അല്ലേ? 67 സീറ്റുകളാണ്. പക്ഷേ ഇത്തവണ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ 400-ലെത്തുക എന്നുള്ളത് 370 അധികം 30, ഒറ്റയ്ക്ക് 370-ഉം NDA സഖ്യത്തിന് 400-ഉം. ഇതിലേക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്താണ് സീറ്റുകൾ കൂട്ടേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഹോംവർക്ക് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് അമിത്ഷാ. അതിലുള്ളതാണ് ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് 70-ലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അമിത്ഷായുടെ ഹോംവർക്കിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമിത്ഷാ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷനെ ഒന്നും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആളല്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, അദ്ദേഹം വളരെ കൗതുകരമായിട്ടാണ് ശ്രീ രാഹുൽ ജോഷിയുമായിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്. 12:30 ബജെ ഓനതോ 400 ഹം പാർ കരേഗ. 12:30 മണി വോട്ടെണ്ണൽ ദിവസം 12:30 മണി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ 400-നപ്പുറം കടക്കും എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദം. പക്ഷെ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് മഞ്ജുഷെ, ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ, അതായത് തമിഴ്നാട് മുതൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന വരെയുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 130 സീറ്റുകളാണ്. 130 സീറ്റുകൾ. ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ എത്ര സീറ്റുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ കർണാടകയിൽ ഈ രേവണ്ണ റെഡ്ഡിയുടെ മകൻ പ്രജ്വൽ റേവണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ വിവാദത്തിനൊക്കെ ശേഷം എത്ര സീറ്റുകൾ കർണാടകത്തിൽ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത്, ഹാസൻ സീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സീറ്റുകൾ
സീറ്റുകളിലെ പ്രതിസന്ധികൾ അത് BJP മുന്നണിയെ എത്രമാത്രം ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് 130 സീറ്റുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ മാത്രമുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, 130+. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, 48 സീറ്റുകളുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര, 42 സീറ്റുകളുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാൾ. 48 + 42 = 90. അപ്പൊ 130 + 90 എന്ന് പറയുന്നത് 220 ആണ്. ആ 220 ശേഷം പിന്നെ മത്സരം നടക്കുന്ന സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 323 ആണ്. ആ 323 സീറ്റുകളും, ആ 323-ൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഡൽഹിയിലെ 7 നിൽക്കുന്നു, പഞ്ചാബിലെ 17 നിൽക്കുന്നു, ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ 4 നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ പഞ്ചാബിലെ 13, ഡൽഹിയിലെ 7 ഇതൊക്കെ നിൽക്കുന്നു. അവിടെ ശക്തമായ മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 250 മുതൽ 270 സീറ്റുകളിൽ വരെ അതിശക്തമായ മത്സരവും അവിടെ BJPയുടെ അംഗസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവര് ഈ 370 അവർ ഒറ്റയ്ക്കും തുടർന്ന് 400-ലേക്കും അവർ കടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്? ഇനിയിപ്പം അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഉത്തർപ്രദേശ് സമ്പൂർണ്ണമായി, മധ്യപ്രദേശ് സമ്പൂർണ്ണമായി, രാജസ്ഥാൻ സമ്പൂർണ്ണമായി, ഗുജറാത്ത് സമ്പൂർണ്ണമായി, ഇങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണ ഇല്ല. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ഛത്തീസ്ഗഡും ജാർഖണ്ഡ് പോലെയുള്ള. അങ്ങനെ സമ്പൂർണ്ണമായി വന്നാൽ പോലും ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഈ 400-ലേക്ക് എത്തുക, 400-ലേക്കല്ല 300-ലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ്. ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ്, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ 400 എന്നുള്ള സംഖ്യ വന്നിരുന്നതാണ്, 400 പാർ എന്നുള്ളത്. അതിപ്പോഴും അമിത്ഷാ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. 2 ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും 400-ലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും, 400 കടക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് ന്യൂസ് 18 അഭിമുഖത്തിൽ അമിത്ഷാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തുള്ള സാധാരണ മേനി പറച്ചിൽ എന്ന് മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയോ? സാധാരണ മേനി പറച്ചിൽ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പോൾ അതിനെ കാണാനാവും. BJPയുടെ പ്രോസ്പെക്ട് ഏറ്റവും അധികം പീക്ക് ചെയ്ത സമയമാണ് ജനുവരി മാസം അവസാന ആഴ്ച. പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ നടന്ന ജനുവരി 22-ാം തീയതിക്ക് ശേഷം BJPയുടെ പോപ്പുലാരിറ്റി ലെവൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിൽ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്ത് 400-ലധികം സീറ്റ് എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറയുന്നു. NDAക്ക് 370 സീറ്റ്, BJPക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ 1-ാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ക്രമാനുഗതമായി ആ ഒരു പിന്തുണയുടെ ഗ്രാഫ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. 1-ാം ഘട്ടം ഒരു വലിയ ബെഞ്ച് മാർക്കായിരുന്നു. അവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ച പോളിംഗ് ശതമാനം ഉണ്ടായില്ല എന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെയും ഉന്നത നേതൃത്വത്തെയും ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ നരേന്ദ്രമോദി തന്റെ പ്രചരണ പിച്ച് മാറ്റുകയാണ്. വികസന ഡൈനമിക്സ്, ഡെവലപ്മെന്റൽ റെറ്ററിക് മാറ്റിയതിനു ശേഷം കുറച്ചുകൂടി വൈകാരികമായ അജണ്ട കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ കടന്നാക്രമിക്കുകയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വർഗീയ കക്ഷികളുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിലാണെന്ന് പറയുകയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ അനർഹമായ ലെവലിൽ അധികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പദവികൾ നേടിയെടുക്കുകയും സംവരണ തത്വങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സംവരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും, അത് OBCക്ക് ദോഷകരമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ പുതിയ നറേറ്റീവ്സ് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ആത്മവിശ്വാസ കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം. പക്ഷേ ആ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഒന്ന്, ഈ OBC സംവരണം, മതത്തിന്റെ പേരിൽ OBC സംവരണം അനുവദിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അമിത്ഷായും അത് തന്നെയാണ് പ്രചാരണങ്ങളിൽ പറയുന്നതും അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള OBC സംവരണം അനുവദിക്കില്ല, കോൺഗ്രസ് അതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്ന്. പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ അത് പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ BJP നേതാക്കൾ പറയുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, കർണാടകത്തിൽ അത് നടപ്പാക്കിയല്ലോ. 2, ഐക്യ ആന്ധ്രയിൽ ഇത് നടപ്പാക്കിയിരുന്നു, പക്ഷേ കോടതി ഇടപെട്ട് പിന്നീട് തടയുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു. അപ്പോൾ 3, 4, 5, 6, 7 ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രധാന അജണ്ട ഇതായിരിക്കുമെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ്. പിന്നെ CAA എന്നുള്ളത് കാര്യം, CAA പ്രകാരം ഈ മാസം തന്നെ ആദ്യ പൗരത്വം കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം കൂടി നടത്തുകയാണ് അമിത്ഷാ. അതായത് ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണല്ലോ ഇനിയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ തവണ ആധിപത്യം നേടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ, പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മുഴുവൻ സീറ്റും നേടിയിരുന്നു, പക്ഷേ മുഴുവൻ സീറ്റ് കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടി ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച് മുഴുവൻ സീറ്റിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള ആ ഒരു ശ്രമം അതല്ലേ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്? സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണല്ലോ. അതിലിപ്പോൾ ഇനി തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കിയുള്ളത് കർണാടകത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള ഈ 2-ാം ഘട്ടത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന് ബാക്കി 3-ാം ഘട്ടത്തിലുള്ള സീറ്റുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യ BJPയുടെ വജ്രായുധങ്ങൾ 2014-ലും 2019-ലും 2 വജ്രായുധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ഡെവലപ്മെന്റൽ ഒരു റെറ്ററിക്കാണ്. തീർച്ചയായും മധ്യവർഗത്തെയും നഗര വോട്ടർമാരെയും വിദ്യാസമ്പന്നരെയും വ്യാവസായിക ലോകത്തെയും എല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ച ഒന്നാണ് വികസന മുദ്രാവാക്യം. അതൊന്ന്, അഴിമതിരഹിത വികസന മുദ്രാവാക്യം.
അതിൽ ആകർഷ്ടരാകാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജാതി കണക്കുകളിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് BJP ഒന്നാം തരം സോഷ്യൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലൂടെ ഒരു OBC മുഖത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് 2014 നരേന്ദ്രമോദി എന്ന മോദ്ഗഞ്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി, അത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു OBC വിഭാഗമാണ്. അപ്പൊ OBC റെറ്റിലേക്ക് അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽ നിന്ന് ചായ്വാലായ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി കടന്നു വരുന്നു, പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി കടന്നു വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം OBC-യുമാണ്. 60% പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ജനസംഖ്യയുടെ 50 മുതൽ 60% വരെയെങ്കിലും OBC-യാണ്. അപ്പൊ OBC-യുടെ വോട്ട് പലതായി ചിതറുന്ന കാഴ്ചയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഉത്തർപ്രദേശിൽ യാദവ് OBC സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് അനുകൂലമായും ബീഹാറിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളിന് അനുകൂലമായും അങ്ങനെയൊക്കെ നിന്ന ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് OBC-കളെ ഒന്നിച്ചു നിർത്താൻ യാദവ് OBC-കൾക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നോൺ യാദവ് OBC വോട്ട് ബാങ്ക്, അതിനാണല്ലോ നിതീഷ് കുമാറിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. മഹാദളിത്തുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ കൂടി അനുകൂലമാക്കിയിട്ടാണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് 303 സീറ്റ് 2019 ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് ആവർത്തിക്കണമെങ്കിലും ആ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടണമെങ്കിലും ജാതി എന്നത് ഇൻടാക്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. അവിടെയാണ് നിതീഷ് കുമാറിനെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഇന്ത്യ മുന്നണി ജാതി സെൻസസ് എന്ന മുദ്രാവാക്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. നിതീഷ് കുമാർ കളം മാറിയെങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ജാതി സെൻസസ് വാഗ്ദാനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത്. അതിനെ പൊളിച്ചടുക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കണം. OBC കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കിടയിൽ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാവണം. ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകണമെങ്കിലുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന സംവരണത്തിന്റെ തോത് കുറയും. മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് OBC സ്റ്റേറ്റസ് കൊടുത്ത് അവർക്ക് സംവരണവും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അർഹമായ കോട്ടായിൽ ഇടിവ് വരും എന്ന് OBC-കളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണുന്നു. അതാണ് ആ ഒരു ആയുധം. മറുവശത്ത് മഞ്ജുഷ് പറഞ്ഞ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഗെയിമിൽ ഇപ്പൊ 400 സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ 2 ഘട്ടം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് 3-ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് മെയ് 6-ാം തീയതി പോകുമ്പോൾ ഈ 400 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരീചികയെ അവിശേഷിക്കാനാണ് സാധ്യത. BJP-യുടെ 370 മരീചിക തന്നെയാണ്. ഇതിന് കാരണം പ്രധാനപ്പെട്ട 4 സംസ്ഥാനങ്ങൾ, 80 സീറ്റുള്ള ഉത്തർപ്രദേശ്, 48 സീറ്റുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര, 42 സീറ്റുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാൾ, 40 സീറ്റുള്ള ഗുജറാത്ത്. ഇതിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലാണ് തൂത്തുവാരും എന്ന BJP-യുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അസ്ഥാനത്താകുന്നത്. സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ അണികളിൽ കാണുന്ന വർദ്ധിതമായ ഒരു വീര്യം. അത് മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സമാജ്വാദി പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അലയൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ആ അലയൻസ് കല്ലുകടികളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഒരുമാതിരി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ 63-ൽ നിന്നും ഏറെ മുന്നോട്ട് പോകാനാവുമെന്ന ആദ്യ പ്രതീക്ഷ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യമുള്ള BJP-യുടെ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആവർത്തിക്കാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമേ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. ശരി, ശ്രീ മോഹൻ ബഗീച് ഇടപെടുകയാണ്. ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ്, ഈ 400 എന്നുള്ളത് അത് ഈ അണികളിൽ ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ കാര്യം, ആ 400 പാറിൽ നിന്ന് മാറുവാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം 3-ാം ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും അതേ പല്ലവി തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയല്ലോ. അത് ഏത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും പറയുന്ന ഈ അമിതമായ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം, അത് അണികളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നതിന് കൂടിയുള്ളതാണ്. കണക്കുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ പോലും 64-ൽ നിന്ന് 80-ലേക്ക് വന്നാൽ പോലും 62+2 അങ്ങനെ 64 ആയിരുന്നുവല്ലോ ഉത്തർപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ. അതിൽ നിന്ന് 80-ലേക്ക് വന്നാൽ പോലും ഈ പറയുന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് എത്തുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കണക്കിലെ കളികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ അമിത്ഷാ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എന്ന കാര്യവും സംശയമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നു എന്ന് തന്നെ കരുതാം. പക്ഷേ ഈ 2 മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്രധാനമാണല്ലോ ഈ OBC സംവരണ കാര്യത്തിൽ. അത് ഈ ജാതി സെൻസസിനെ മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള OBC സംവരണ വിഷയം, അതുപോലെ തന്നെ CAA. ഇത് പ്രകാരം 2019 സമാനമായ ഒരു മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം അതല്ലേ അമിത്ഷാ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? മഞ്ജുഷേ, ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 2014-ലെയും 2019-ലെയും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട്. ആ പ്രചരണ കാലവും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. 2014-ൽ BJP ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടും എന്ന് ആയിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചാരണം. NDA-യും BJP-യും ഒറ്റയ്ക്ക് വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷം നേടും എന്നായിരുന്നു. അന്നും ഈ നമ്മുടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സേനാപതി വേണുവിനെ പോലെയും അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിശാരദന്മാർ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി. എവിടെ കിട്ടാനാണെന്ന്, സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ സീറ്റ് കിട്ടില്ല, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല, കൂടി വന്നാൽ BJP-ക്ക് ഒരു 100-150 സീറ്റ് കിട്ടും. ഇതായിരുന്നു. ഇനി കടുത്ത NDA BJP പക്ഷപാതികൾ പോലും അന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് NDA-ക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു 200-220 സീറ്റ് കിട്ടുമായിരിക്കും. പിന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ കാലേ കയ്യെ വീണ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് കഷ്ടി വിഷ്ടി ഭൂരിപക്ഷവുമായി
അങ്ങോട്ട് ഭരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പൊതുവേ വന്നിരുന്നതും. സർവേ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഏകദേശം. പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. 30 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു ഒറ്റ കക്ഷി ഒറ്റയ്ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നേടി. അതായത് BJP എന്താണോ പറഞ്ഞത്, നരേന്ദ്രമോദി എന്തായിരുന്നോ പറഞ്ഞത്, അത് തന്നെ നടന്നു കൃത്യമായി. 2014 2019 വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ? അത് 2014 വെറും ഒരു ഫ്ലൂക്കായിരുന്നു. നമുക്ക് 2004 ഓർമ്മയില്ലേ? ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ മുദ്രാവാക്യവുമായി വന്ന് എല്ലാ സർവേ റിപ്പോർട്ടുകളും BJP ഭരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായി സംഭവിച്ചത്? അത് തന്നെ 2019 സംഭവിക്കും എന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു നറേറ്റീവ്. അന്ന് BJP എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും, അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതറിഞ്ഞ് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ, നിരീക്ഷകർ ഇരുന്ന് പരിഹസിച്ച് ചിരിച്ചു. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാണ്? ഗുജറാത്തിൽ ഇത്ര കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എത്ര കിട്ടുമോ, രാജസ്ഥാനിൽ എത്ര കിട്ടുമോ, അങ്ങനെ കിട്ടുമോ, ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോ, എല്ലാം കൂടെ നോക്കി കഷ്ടിച്ച് BJPക്ക് ഒരു 200 താഴെ സീറ്റാണ് കൊടുത്തത്. അതുമല്ല 5 വർഷത്തെ GSTയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, നോട്ട് നിരോധനം, അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ മടുത്തിരിക്കുന്ന BJP എവിടെ നിന്ന് ജയിക്കാനാണ്? ഇതായിരുന്നു 2019 അവസ്ഥ. പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവം? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? BJP എന്താണോ പറഞ്ഞത്, നരേന്ദ്രമോദി എന്താണോ പറഞ്ഞത്, കൃത്യമായി അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. കൃത്യമായിട്ട് ഈ 2010 ഈ 400 എന്ന് പറയുന്ന സീറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻ വർഗീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ജനുവരിയിലൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്തതല്ല. ഈ 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ BJP 2019 തന്നെ ആരംഭിച്ചു എന്നേ. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ളത്. അത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നല്ല മെറ്റിക്കുലസ്ലി അത് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. കൃത്യമായ കണക്കുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏകദേശം 100ഓളം സീറ്റുകളിൽ BJP പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് 5000-നും 10,000-നും വോട്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിനാണ്. ആ സീറ്റുകൾ ജയിച്ചാൽ മാത്രം മതി NDA ആ സീറ്റുകൾ, ആ ചെറിയ മാർജിനിൽ തോറ്റ സീറ്റുകൾ മാത്രം പിടിച്ചാൽ മതി, ഈ നമ്പർ എത്തും. ചെറിയ മാർജിനിൽ തോറ്റത്. പക്ഷേ 2019 BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ചിതറിപ്പോയിരുന്നു. 2019 BJP വിരുദ്ധ വോട്ടുകൾ ചിതറിപ്പോയിരുന്നു. ഇത്തവണ ആ ചിതറിക്കൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ സഖ്യമില്ലായിരുന്നുവല്ലോ. ആര് പറഞ്ഞു 2019? ഇല്ല മഞ്ജുഷേ, ഇവരുടെ ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പഴയ വീഞ്ഞ്, പഴയ കുപ്പി, അടപ്പ് മാത്രം UPA എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ എന്താ? അന്നും മമതാ ബാനർജി വേറെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഈ ഉത്തർപ്രദേശിലെ അമേത്തിയിലും റായ്ബറേലിയിലും ഇവിടെ എല്ലാം അടക്കം ഈ സമാജ്വാദി പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിന്തുണയായിരുന്നു. അന്നും ഇവിടുത്തെ ബിജു ജനതാദൾ ഇവരുടെ ഒപ്പമായിരുന്നില്ല. അന്നും DMK ഇവരുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു. അന്ന് ഇവിടുത്തെ കർണാടകയിലെ ജനതാദൾ ഇവരുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു. അന്ന് ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഇവരുടെ ഒപ്പമായിരുന്നു. എന്താ ഈ വ്യത്യാസം? ആ UPAയുടെ പേര് മാറ്റി ഇന്ത്യ മുന്നണി എന്നുള്ളതാക്കിയതല്ലാതെ വേറെ എന്താണ്? അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പഴയ വീഞ്ഞ്, പഴയ കുപ്പി, അടപ്പ് മാത്രം പുതിയത്. ഇതാണ് സംഭവം. ബലദേവ് സച്ചിദാനന്ദൻ, അമിത്ഷായുടെ ഒക്കെ വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. എന്താണ്? ഇതാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല, പറഞ്ഞോ. അതായത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ NDAയുടെ വോട്ട് ഷെയർ, പ്രത്യേകിച്ച് BJPയുടെ വോട്ട് ഷെയർ 50%-ലധികമാണ്. 50%-ലധികമാണ്. ഈ തവണ അത് കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. 50%-ലധികം വോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയെ എത്ര കിടന്ന് തലകുത്തി മറിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ശരി ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ്, പക്ഷേ ഈ 50%-ലധികം വോട്ട് കിട്ടിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പീക്കിലെത്തി കഴിഞ്ഞു, മുഴുവൻ സീറ്റുകളും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുമപ്പുറം എവിടെ സീറ്റ് നേടാനാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ശരി, താങ്കളിലേക്ക് വരാം. താങ്കൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അതേ സഖ്യം തന്നെ ഈ തവണ പേര് മാറ്റി അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. ശരി, ശ്രീ ബലദേവ് സച്ചിദാനന്ദൻ, ഈ അമിത്ഷായുടെയൊക്കെ വാക്കുകളിൽ വരുന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഈ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകുന്ന മറുപടി, ഇപ്പോൾ ശരിയാണ്, ഈ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒരു വീറും വാശിയുമില്ല,
അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പോളിംഗ് ശതമാനത്തിൽ കുറവ് വരുന്നു രാജ്യത്താകമാനം എന്നാണ്. അതായത് ജയം ഉറപ്പിച്ച മട്ടിൽ ഈ 2019 പോലും ഒരു മത്സരത്തിന്റെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ അതുപോലും ഇല്ല എന്നുള്ള ആത്മവിശ്വാസം BJPക്ക് ഉണ്ട്. അതിന് കാരണക്കാരായി നിൽക്കുന്നത് ഈ മറുവശത്തുള്ള ഇന്ത്യ സഖ്യം തന്നെയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഇതിന് നയിക്കുന്നത് അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കോൺഗ്രസ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും പേരിന് അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ. പുറമേ വരുന്ന ഫീലിംഗ് അങ്ങനെയാണല്ലോ, കോൺഗ്രസ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കക്ഷി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലെ എന്ന്. കോൺഗ്രസിന് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരമ്പരാഗതമായ 2 സീറ്റുകളിൽ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 നേതാക്കളെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പോലും ആകുന്നില്ല. ഈ 24 മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് BJPക്ക് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നത്? ബഹുമാനപ്പെട്ട അമിത്ഷാ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ വാചകത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം. ദേശ് കി ജനത സബ് കുച്ച് ജാൻതേ ഹൈ. നിലവിൽ BJP NDA സഖ്യത്തിലുള്ളത് 335 സീറ്റാണ്. എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് ഷാവു പ്രസാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ചക്ക വീണ് മുയൽ ചത്തെന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാ ചക്കയും വീഴ്പിടുന്ന മുയൽ ചാവണമെന്നില്ല. അവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബൂരാ സ്വപ്നം. 400 സീറ്റ് 2004 BJP ഭരിച്ചിട്ട് ആ BJP ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെ 10 വർഷത്തേക്ക് BJP വന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രോസസ്സാണ്. ഇത് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഈ 335 സീറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന BJP സഖ്യത്തിനുള്ളത്. എനിക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇവരുടെ കണക്കൂട്ടലുകൾ ഒന്ന് ഇപ്പൊ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇവർ സീറ്റ് നേടും. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഇവർക്ക് നിലവിലുള്ളത് ശരിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ MP തെക്കേ ഇന്ത്യ 130, ഏറ്റവും കൂടുതൽ MP BJPക്കാണ് 29. അത് പ്രധാനമായിട്ട് കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ് 28-ൽ 25 MP ഇവർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെ 29 MP ഇവർക്ക് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കർണാടകത്തിൽ നിന്ന് എത്ര MP ഇരിക്കിട്ടും? അത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം. 2, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 48 സീറ്റുള്ളതിൽ കൂടുതൽ സീറ്റ് ഇവർക്കാണ്, 41 ഇവരുടെ സഖ്യത്തിൽ. ഇനി എത്ര സീറ്റ് ഇവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഡൽഹിയിൽ 7 സീറ്റ് ഇപ്പോൾ BJPയുടേതാണ്. ഈ 7 സീറ്റ് ഡൽഹിക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ 130 സീറ്റിൽ 29 സീറ്റുള്ളതിൽ ഒരു 10-15 സീറ്റ് പോലും BJPക്ക് നിലനിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അതാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 48-ൽ ഇപ്പോൾ അവർക്കുള്ള സീറ്റിൽ നിന്ന് വളരെയധികം അവർക്ക് പിന്നോട്ട് പോയിട്ട് വരും. പഞ്ചാബിൽ ഡൽഹിയിലുള്ള 7 സീറ്റിൽ നിന്ന് വളരെ കൂടുതൽ പിന്നോട്ട് പോയിട്ട് വരും. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 18 സീറ്റിൽ നിന്ന് അവിടെ അലയൻസ് ശക്തമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും വളരെ കൂടുതൽ പിന്നോട്ട് പോയിട്ട് വരും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, 2 ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ചേഷ് ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ, രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ അജണ്ട പരിപൂർണമായിട്ട് മാറി. ഇവര് രാമക്ഷേത്രവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴെന്താ പറയുന്നത്? ഇന്ത്യ സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കും. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത രീതി. ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിട്ട് സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വർഗം തിരിച്ചോ ജാതി തിരിച്ചോ പറയാൻ പാടില്ല. ഇത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അവകാശങ്ങൾ എടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും, പിന്നോക്കക്കാർക്ക് അവകാശങ്ങൾ നൽകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 1ാം ഘട്ട വോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയും അമിത്ഷായും ആ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു തുടങ്ങി. 2ാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വീണ്ടും ആ രീതിയിൽ ചർച്ച കൂടുതൽ കനപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. കാര്യം എന്താ? വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് ഇനി പിടിച്ചു കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേയറ്റം ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയത ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, ജനങ്ങളെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കണം. ആ പോളറൈസേഷനിലൂടെ മാത്രമേ BJPക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിയുമെന്ന് ബോധ്യമായി. ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം തർക്കിച്ചല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ എന്താ സംഭവിച്ച 2019-ൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ആരും 50% കൂടുതൽ വോട്ടൊന്നും വാങ്ങിച്ച ഒരു മുന്നണി ഇന്നുവരെ കേന്ദ്രത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ BJP കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 335 സീറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ വോട്ടിന്റെ ശതമാനം 35%. പോൾ ചെയ്തതിന്റെ 65% വോട്ട് ശ്രീ മഞ്ചേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ചിഹ്ന ഭിന്നമായി പോയി. അപ്പോൾ ആ 65% ഇപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം നിൽക്കുകയാണ്. 35% വോട്ടാണ് ആകെ പോൾ ചെയ്തതിന്റെ BJP കിട്ടിയത്. അത് ചെറുതായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, ഒരു സഖ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് 30% ചെറിയ വോട്ടൊന്നുമല്ല. അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന BJPക്ക് എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഈ 400 സീറ്റ് കിട്ടുന്നത്. 400 സീറ്റ് താങ്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ശുഭകരമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ. അവിടെയും ഭിന്നതയാണ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു, പഞ്ചാബിലെയും ഡൽഹിയിലെയും കാര്യം പറഞ്ഞു. ഡൽഹിയിൽ 7 സീറ്റും നേടുമെന്ന്. എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അത്തരമൊരു ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? ഒരു സഖ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അത് വിജയത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത്? ഡൽഹിയിൽ 7 സീറ്റ് നേടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല. പക്ഷേ BJPക്ക് ഇപ്പോൾ 7 സീറ്റ് കൊണ്ട് ആ 7ലേക്ക് BJP എത്തത്തില്ല. പിന്നെ ഇന്ത്യ സഖ്യം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ 20 സീറ്റിൽ ഇവര് പച്ച തൊടില്ല. നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ 2 അക്കം കിടക്കുമെന്ന്. ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി? ഒരൊറ്റ സീറ്റിൽ പോലും 2ാം സ്ഥാനത്ത് പോലും കേരളത്തിൽ BJP വരില്ല. ഇവർക്ക് കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയെ കൊണ്ടുവന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിർത്തി.
അതുപോലെ തന്നെ തൃശ്ശൂര് വല്ലറ പ്രതീക്ഷയുടെ ഭാവിയിൽ മന്ത്രിയാകും, ഞാൻ മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്കില്ല എന്നൊക്കെ സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു. ഇവർക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ജയിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ 2 സീറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഞങ്ങൾ 400 സീറ്റ് കടക്കും എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും അമിത്ഷായുടെയൊക്കെ പ്രസ്താവന. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഈ വയനാട്ടിൽ വന്ന് മത്സരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല, അമേഠിയിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കാമായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ അമേഠിയിലും റായ്ബറേലിയിലും അവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പോലും കാലതാമസം എടുക്കുകയാണ്. അതൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരെവിടെ മത്സരിക്കണമെന്ന് അവരെവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പ്രധാനമന്ത്രിയാകുന്നതിനോ ഏത് സ്ഥാനത്താകുന്നതിനോ ലോക്സഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കണമെന്നില്ല. അവർക്ക് ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ആ സംസ്ഥാനത്ത് രാജ്യസഭ പറയപ്പോര്. അപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത് മത്സരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. യുപിയിൽ മത്സരിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു MP ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയി കഴിഞ്ഞ് വേണമെങ്കിലും 6 മാസം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. രാഹുൽ അവിടെ നിന്ന് ഒളിച്ചോടുന്നു, BJP-യുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാതെ ഇവിടെ വന്ന് LDF-ഉമായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറയേണ്ടി. അത് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ 2 മുന്നണികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോൺഗ്രസും LDF ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 മുന്നണി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ 20 സീറ്റിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു പോകുന്ന 20 സീറ്റും ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടേതായിരിക്കും. അതിനകത്ത് തർക്കമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് BJP ഒരു ശക്തിയല്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ BJP ഒരു ശക്തിയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരും ചിന്തിച്ചാൽ പറയും. ഇവിടെ BJP എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്കോ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കോ വെല്ലുവിളിക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തിയല്ല. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ശക്തി ഉള്ളത് കർണാടകത്തിലാണ്. ആ കർണാടകത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന 26 സീറ്റ് പോയിട്ട് അതിന്റെ പകുതി സീറ്റ് പോലും കിട്ടില്ല. നേരത്തെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദേവഗൌഡയുടെ കൊച്ചുമകനെ 2967 അശ്ലീല വീഡിയോകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് നിരവധി കേസിൽ നോൺ ബെയിലബിൾ വാറന്റ് കിടക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട നരേന്ദ്രമോദി സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പ്രസംഗിച്ചു. എന്തിന്? ബിജുഭൂഷന്റെ മകന് UPയിൽ സീറ്റ് കൊടുത്തു. അച്ഛന്റെ പേരിൽ നിരവധി കേസുകൾ സ്ത്രീ പീഡന കേസാണ്. ആ അച്ഛനെ മാറ്റി നിർത്തിവെച്ച് മകന് അവര് തന്നെ BJP-കാർ പറയല്ലോ, ഞങ്ങളിൽ കുടുംബാധിപത്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന നരേന്ദ്രമോദി എന്തിനാണ് ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബിജുഭൂഷന്റെ മകന് കിരൺ ഭൂഷന് UPയിൽ സീറ്റ് കൊടുത്തത്? അപ്പോൾ ഇവര് പറയുന്നത് എന്താ? നാരീശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്താക്കാൻ തീരുമാനം എടുത്തു. അവിടെ കേരളത്തിൽ BJP-യുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം കർണാടക നേതൃത്വം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇലക്ഷൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഇതാണോ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താ, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്താ? ഇപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ 400 സീറ്റ് പിടിക്കും. അത് പോട്ടെ, പറഞ്ഞോട്ടെ, ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന അങ്ങേയറ്റം ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയവൽക്കരിച്ച് ആ ധ്രുവീകരണം നടത്തി മറ്റു രീതിയിൽ വോട്ടുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് CAA പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. 370 കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രയോജനമില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. രാമക്ഷേത്രം കൊണ്ട് വോട്ട് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നു, ഇന്ത്യ സഖ്യം അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഹിന്ദുക്കളിലെ പിന്നോക്കക്കാരുടെ അവകാശങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും, മുസ്ലിം പ്രീണനമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിന് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ശവപ്രസാദ് ഞാൻ നേരിട്ടത് ഒറ്റ ചോദ്യം, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ താലിമാല വരെ പോകുന്നത്? താലി സുത്ത് അതിന്റെ ഒരു മഹത്വം ഉണ്ടല്ലോ. താലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവൻ എന്നാണ്. അതുവരെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി വന്ന് ഇത്രയും കൂടുതൽ വർഗീയത ഒരു രാജ്യത്ത് പറയാമോ? ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ ഇന്ത്യയിലെ സ്ത്രീകളുടെ, ഹിന്ദു സ്ത്രീകളുടെ ഷാബു പ്രസാദ് 2ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത്. അതായത് ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലായ്മ സ്ഫുരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ. അത് 2ാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് 3ാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. അവിടെയാണ് ഈ കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം പ്രീണനം നടത്തുന്നു എന്നതിന് എല്ലാ നേതാക്കളും ഈ ഒരു ആംഗിളിലേക്ക് ചർച്ച കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, പ്രധാനമന്ത്രിയും അമിത്ഷായും ഒക്കെ. ഷാബു, മഞ്ജുഷേ, നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ 2 തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കോൺഗ്രസ് ഈ ജാതീയമായ ഇഷ്യൂസ് അധികം പ്രചരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നു 2014-ലും 2019-ലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ വിജയിക്കും എന്ന് അവരങ്ങ് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ടാവും ആ രീതിയിലുള്ള വലിയ അഗ്രഷൻ അവരൊന്ന് കാണിക്കാതിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ സമൂഹത്തിൽ പൂർണ്ണമായും നല്ല ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അത് മുതലെടുത്തും മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കോൺഗ്രസ് അവരുടെ പ്രകടന പത്രികയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും, ഈ ജാതി സെൻസസ് പരമാവധി എങ്ങനെയെല്ലാം വെറുപ്പ് സമൂഹത്തിൽ പടർത്താൻ പറ്റുമോ, എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് മുഴുവനും അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വികസനം മാത്രം പറഞ്ഞും നരേന്ദ്രമോദിക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനാവില്ല.
എപ്പോഴും കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂവിനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ സെൻസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ വേണം നേരിടാൻ. മുള്ളിനെ മുള്ളുകൊണ്ടേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രകടന പത്രികയിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ OBC-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രകടന പത്രികയിൽ. അല്ല, അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രകടന പത്രികയിൽ പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ കോൺഗ്രസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ്. കോൺഗ്രസ് അവർക്ക് ശക്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, അവർക്ക് ഭരണമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കി കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പ്രകടന പത്രിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി അവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യം, അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം പറയണ്ടേ? അതാണ് ഇവിടെ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും വസ്തുതാപരമായ പ്രശ്നമുണ്ടോ? പിന്നെ ഈ കെട്ടുതാലിയുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവാണ് സാം പിട്രോഡ. അയാളാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ടാക്സ് വേണം എന്നുള്ളത്. അത് നല്ല കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെൽത്ത്, ആ വെൽത്ത് നമ്മുടെ മരണശേഷം അതിൻ്റെ പകുതി സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകും. കർണാടകത്തിലും ഐക്യാന്ധ്രയിലും OBC വിഭാഗങ്ങളിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ടാക്സ് അതൊരിടത്തും, സ്വത്തവകാശ നികുതി അതൊരിടത്തും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല അത് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇല്ല താനും. ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊരു സ്വത്തവകാശ നികുതി കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ള കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഇല്ല പക്ഷേ കോൺഗ്രസിന്റെ സമുന്നത നേതാവായ സാം പിട്രോഡ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അത് അവരുടെ നയമാണെന്ന് വേണം നമ്മളത് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അതൊരു അമേരിക്കൻ കോൺടെസ്റ്റിലാണ് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അതിനുശേഷവും ഈ ആരോപണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മൂർധന്യത്തിൽ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ടാക്സ് ഉണ്ട്. 50% സർക്കാരിനാണ്. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. നമ്മളതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മഞ്ജുഷ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അങ്ങനെ സർക്കാർ കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ വെൽത്തിൻ്റെ അകത്ത് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അമ്മയുടെ കെട്ടുതാലി വരെ ആ വെൽത്തിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സെൻസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് അതിനെ ആ രീതിയിലാണ് പ്രചരണം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ അതേ നാണയത്തിൽ ഒരു പണത്തൂക്കം മുമ്പിൽ തന്നെ ചേർത്തേ പറ്റുള്ളൂ. ശരി, ശ്രീ സേനാപതി വേണു ആ രീതിയിലുള്ള പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയത് എന്നാണ്. കാരണം ആദ്യം തുടങ്ങി വെച്ചത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നാണ്. അവിടെ ഈ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ടാക്സിന്റെ കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ OBC-യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യവും കർണാടകത്തിലും ഐക്യാന്ധ്രയിലും ചെയ്തു കാണിച്ചു. അത് പ്രകടന പത്രികയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അത് നയമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം തുറന്നു കാട്ടുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അല്ല, ഒന്ന് ആമുഖമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, സാം പിട്രോഡ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവല്ല. അദ്ദേഹം ഒരു IT വിദഗ്ധൻ, സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ, അതല്ല എങ്കിൽ ആ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നയാള്. അദ്ദേഹം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അത് സ്വീകാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു നയരൂപീകരണ സമിതിയിലും അദ്ദേഹം അംഗവുമല്ല. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനം ഈ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സ്വത്ത് എന്നുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു ചർച്ചയേ ഇല്ല. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമേ അല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ അമിത്ഷാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ രാഹുൽ ജോഷിയുമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചുനാവ് മൈതാനിനെ കോയി ലഡായി നെയ്, ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പോളിംഗ് ശതമാനത്തിലെ കുറവുണ്ടായത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, മത്സരം ഇല്ല എങ്കിൽ എന്തിനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയോ അമിത്ഷായും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്നാഥ് സിംഗും ഒക്കെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ നടന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്ന് ഈ വിമാനത്തിലുമായി ഇത്രയും അധികം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം? ഇവർക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്നാൽ പോലെ രാജ്യത്തെങ്ങും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ല, ഞങ്ങളുടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എങ്കിൽ എന്തിനാണ് പിന്നെ ഇവർ ഇത്ര ഈ നാട് മുഴുവൻ ഇത്ര പരിഭ്രമിച്ച് ഓടുന്നത്? അപ്പൊ ഇവർക്കൊരു കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്, 2019 അല്ല 2024. ഇനി ഷാബു പ്രസാദിനോട് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ട 47-ന് ശേഷം 51 ഒക്ടോബറിലാണ് ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. സുകുമോൾ സെൻ ഇന്ത്യയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറായിരുന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജാതിയെ ഉയർത്തിയ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു മഹാസഭയാണ്. ആ ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്ക് അന്ന് കേവലം 3% വോട്ടും 11 സീറ്റും മാത്രമാണ് കിട്ടിയത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ കഴിഞ്ഞ 75 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ജാതിയെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ വിഷയമാക്കി മാറ്റിയത് ഈ 2024. അത് അത്യന്തം ഖേദകരം എന്ന് മാത്രമല്ല,
ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാനായി. അപ്പോ ഇപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം അത് ഹിന്ദു വേഴ്സസ് മുസ്ലിം എന്നൊരു നിലയിലേക്ക് വന്നല്ലോ രാജ്യത്തെ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിലവിലെ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സംവരണം മാറ്റുമെന്നോ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ ആളിക്കത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ ഈ OBC സംവരണം അട്ടിമറിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. OBC സംവരണം നിലവിലാക്കുകയാണോ സംവരണം കിട്ടുന്നത്? ഏതെല്ലാം വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനുകൂല്യം അത് മതത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റുന്നു. അതായത് നിലവിൽ എന്താണോ അതിനെ അട്ടിമറിക്കുന്നു. വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. കർണാടകത്തിലെയും ഐക്യ ആന്ധ്രയിലെയും ഈ മുസ്ലിം സംവരണം ഇവർ പറയുന്നത് നിലവിലെ OBC സംവരണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ OBC സംവരണത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കോ സംവരണത്തിൽ ഒരു കുറവും വരുന്നില്ലല്ലോ. അത് തന്നെയുമല്ല, സംവരണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോൾ തന്നെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംവരണത്തിന്റെ ശതമാനം എത്രമാത്രം വരെ ആകാമെന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഒരു റിഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തെ കൂടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിക്കാം. കാരണം 1 ഫേസ് 2 ഫേസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു. അപ്പോ പിന്നെ പ്രചരണം അത് തനി വർഗീയതയിലേക്ക് അങ്ങ് നീങ്ങുകയാണ്. ആ വർഗീയതയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിനിധി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും ഒക്കെ പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന വാക്കുകളാണോ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അല്ലല്ലോ. ഒരു വിഭാഗം ജനതയെ അവരെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മുഖ്യധാരയിൽ പോലും വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ അവരെന്തോ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കൾ ആണ് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഴിച്ചുവിടുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. 51-52 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും ജാതിയെ ആസ്പദമാക്കിയോ ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അന്ന് ജാതിവാദങ്ങൾ ഉയർത്തിയ ആളുകളെ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസമൂഹം നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച് 75 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കോൺഗ്രസ് രാജ്യത്തിന്റെ സ്വത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഭാഗിച്ചു നൽകാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പ്രീണനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു രാജ്യത്ത് വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്, ഷാബു പ്രസാദെ, നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലക്കാലം വികസന അജണ്ടയെ മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ മിനിഞ്ഞാന്ന് മുതൽ 2ാമത്തെ ഫേസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ ഗ്യാരണ്ടിക്ക് ശേഷം മുസ്ലിം വിരുദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമിന് ഞങ്ങൾ CAA നടപ്പിലാക്കും, CAA നാളെ വന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 10 കൊല്ലം നടപ്പിലാക്കിയ നിങ്ങളുടെ ആ വികസന അജണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അത് തനി വർഗീയമായ പ്രസംഗങ്ങളും, അത് മാത്രമല്ല ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതികൾ കൊടുക്കുന്നു, പരാതികൾ പോലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പരിഗണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് മുകളിലാണ് താന് എന്ന് സ്വയം വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്ത് ഈ വർഗീയ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, 1ാമത്തെ ഫേസിലും 2ാമത്തെ ഫേസിലും ഞങ്ങൾ 400ലേക്ക് 370 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ, കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ 2 ഡിജിറ്റിൽ. നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അണികളെ ഇളക്കാനായിട്ട് കൊള്ളാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു കാര്യവും നടക്കില്ല. ഏതായാലും ശ്രീ ബൽദേവ് സച്ചിദാനന്ദൻ, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും BJPയോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടേണ്ടതല്ലേ? താങ്കളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്താണ്? അമേഠിയിലും റായ്ബറേലിയിലും ഗാന്ധി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മത്സരം ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ? അതിന് മടിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും BJPക്ക് ശക്തമായിട്ട് ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു ബദലാകാൻ ഒരു പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് മാത്രമാണ്. ബാക്കി പല പാർട്ടികളും ഉണ്ടെങ്കിലും ആ പാർട്ടികളുടെ എല്ലാം ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ്. തൃണമൂലായാലും മറ്റു പാർട്ടികളായാലും DMK ആയാലും എല്ലാം തന്നെ. ഇപ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു മത്സരത്തിന് അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. പിന്നെ അവരുടെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയാണ് അവരെവിടൊക്കെ മത്സരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അന്തിമമായ തീരുമാനം അവരുടേതാണ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മത്സരിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ലാതാകും. അല്ലെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് ആ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ടയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പ്രാദേശികമായിട്ട് നീക്കുപോക്കുകളാകാം. അപ്പൊ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പരസ്പരം ഇത് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന പ്രശ്നമല്ല. അല്ലല്ല, ഇത് പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന പ്രശ്നമല്ല. കോൺഗ്രസ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തമായ ഒരു പാർട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സമുന്നത നേതാക്കൾ BJPയോട് നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ തയ്യാറാകണം. അത് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം വലുതാണല്ലോ. അത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു പോകേണ്ട കാര്യമല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ദൗർബല്യമാണ് അത് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അല്ല, അതെന്തായാലും അവർ ഇന്ന് UPയിലെ 2 സീറ്റിൽ അവർ മത്സരിക്കണോ വേണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അവരുടെ അന്തിമമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അല്പം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം. പക്ഷെ BJPയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മുന്നണിയിൽ പല പാർട്ടികളും പഞ്ചാബിൽ ഉൾപ്പെടെ അവരുടെ പാർട്ടികൾ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. പിന്നെ ജാതി
ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ജാതി സെൻസസിന്റെ വക്താവാണല്ലോ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജാതി സെൻസസ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന്. ഇപ്പോൾ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് BJP മുന്നണിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പാർട്ടി, 5-6 MLA-മാരെ MP-മാരെ പിടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പാർട്ടി, അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ്. ശിവസേനയുടെ നിലപാടെന്താണ്? അപ്പോൾ BJP മുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്ന പല പാർട്ടികളും ജാതി സെൻസസിന് അനുകൂലമാണ്. ജാതി തിരിച്ച് സെൻസസ് വരട്ടെ, അതിനെന്താ തെറ്റ്? ഓരോ ജാതിയിലും എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല, അത് വേണമല്ലോ. പിന്നെ സംവരണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സംവരണം നടപ്പിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാളിതുവരെ ഒരു സമുദായത്തിനും നിലവിലുള്ള സംവരണാനുകൂല്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെങ്ങും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സുപ്രീം കോടതി അതിന് വ്യക്തമായ മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 11% മുസ്ലിം സംവരണമുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റ് എല്ലാം കൂടെ 50% സംവരണമുണ്ട്. 20% കൂടുതൽ പട്ടികജാതി പട്ടികർക്ക് സംവരണമുണ്ട്. ഈഴവ സംവരണം 14%. ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംവരണമുണ്ട്. ഈ സംവരണങ്ങളൊന്നും ഒരു ജാതിയുടെ ഒരു മതത്തിന്റെയോ സംവരണം എടുത്തു കളയുന്നതല്ല. അത് വെറുതെ BJP-ക്കാർക്ക് അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ വന്ന് മോഡി സംസാരിച്ചെന്താ, ഓരോ വാക്കും പറയുമ്പോൾ മോഡി പറയുമായിരുന്നു മോഡീസ് ഗ്യാരണ്ടി ഹേ, മോഡീസ് ഗ്യാരണ്ടി ഹേ. മോഡി എന്താ മോഡീസ് ഗ്യാരണ്ടി? എന്തിവിടെ നടപ്പിലാക്കി? ഇവർ ചോദിച്ചാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, റോഡ് പണിഞ്ഞതും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ അമിത്ഷായുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ബെറോസ്കാരി ഓർ മഹങ്കാരി, എന്താ തൊഴിലില്ലായ്മയും വിലവർദ്ധനയും. ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഈ ബെറോസ്കാരി മഹങ്കാരി ഈ 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? തൊഴിലില്ലായ്മ അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും പരിഹരിക്കാതെ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി, കുറച്ച് റോഡുകൾ പണിഞ്ഞു, എയർപോർട്ട് പണിഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ ഗിമിക്ക് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഫാറൂഖ് ജനത സബ്സജ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് പരിപൂർണമായിട്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനം. ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇലക്ഷന്റെ ശതമാനം വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവിടെ ലഡായി വഴക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞല്ലോ 6%. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും BJP മുന്നണി LDF ചേർന്ന് വളരെ ശക്തമായ മത്സരം നടത്തിയല്ലോ. BJP 5-6 സീറ്റുകൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് മത്സരം നടത്തിയല്ലോ. ആ തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശ്ശൂരും എല്ലായിടത്തും പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ എന്താ മത്സരമില്ലായിരുന്നു? നിങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി മത്സരിച്ച രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മത്സരിച്ച തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരമില്ലായിരുന്നു? തൃശ്ശൂർ മത്സരമില്ലായിരുന്നു? ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ മത്സരിച്ച ആലപ്പുഴയിൽ മത്സരമില്ലായിരുന്നു? അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് മത്സരിച്ചിടത്ത് മത്സരമില്ലായിരുന്നു? അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഒഴുക്കി മത്സരിച്ച കേരളത്തിലും എല്ലായിടത്തും ശരാശരി 6% പോളിംഗ് കുറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ മത്സരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതല്ല, നിങ്ങളുടെ ചില അജണ്ടകളിൽ ജനങ്ങൾ വീഴുന്നില്ല. ഹിന്ദു വർഗീയ അജണ്ടയിൽ നിന്ന് പുരോഗമനവാദികളായ ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ മതേതര സമ്പ്രദായം നിൽക്കുന്ന ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ, വിശേഷിച്ച് ഇവിടുത്തെ 80-85% വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഈ BJP-യുടെ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയ്ക്ക് പുറത്താണ്. അവരാരും ഹിന്ദുത്വ അജണ്ടയിൽ നിൽക്കുന്നവരല്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഞങ്ങളാരും ഈ രീതിയിലുള്ള വർഗീയവാദത്തിലോ മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഓടിക്കണമെന്നോ അവർക്ക് സംവരണം നൽകണമെന്നോ അതുപോലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ത്രീകളുടെ താലിമാല എടുത്ത് കളയണമെന്നൊന്നും പറയുന്നവരൊന്നും അല്ല ഞങ്ങളാരും. ആ അജണ്ട ജനം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ മോഡിയും അമിത്ഷായും പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചു. എന്താണ് ഇനി വീണ്ടും നടക്കാൻ പോകുന്ന വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ? ഹിന്ദു വർഗീയത, പോളറൈസേഷൻ, ഹിന്ദു മുസ്ലിം പോളറൈസേഷൻ. BJP എന്നും എവിടെയും അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ കേരളത്തിൽ വരാൻ കഴിയാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാ തമിഴ്നാട്ടിൽ വരാൻ കഴിയാത്തത്? ആ ഹിന്ദു മുസ്ലിം പോളറൈസേഷൻ കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലും തെക്കേ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതിലവർക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ അത് ഒട്ടും മേശമില്ല. കാരണം സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നിൽക്കുന്നതാണ് കേരള സംസ്ഥാനം. ഇടപെടുകയാണ് ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ്. 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സേനാപതി വേണു പറഞ്ഞ കാര്യം, ഇങ്ങനെ ഈ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന് OBC സംവരണം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അത് പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്ന കാര്യമല്ല. അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഈ കർണാടകത്തിലെയും ആന്ധ്രയിലെയും ഉദാഹരണം വെച്ചാണെങ്കിൽ അവിടെ ആരുടെയും മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൻ്റെയും സംവരണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബലദേവ് പറഞ്ഞത്, ഈ പോളിംഗ് ശതമാനം രാജ്യമാകെ കുറയാൻ കാരണം മത്സരമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആ താല്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് എന്ന അമിത്ഷായുടെ വാക്കുകൾ. അത് ശരിയല്ലെന്ന്. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവിടെ സേനാപതി വേണു ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടാണ്, അത് 52-ന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ജാതി ഇവിടുത്തെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചർച്ചയായി മാറുന്നത് എന്ന്. ഈ ജാതി സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ തട്ടിപ്പും കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരാരാണ്? ഈ ജാതി സെൻസസ് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ ജാതിയെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ ഇവരാണെന്ന്. 10-65 വർഷം അധികാരത്തിൽ ഇരുന്ന ഇത്രയും കാലമുണ്ടായിരുന്ന ഇവരിതുവരെ ജാതി സെൻസസിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തത് എന്താണ്?
10 വർഷം മുമ്പ് 10 കൊല്ലം അധികാരത്തിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് അധികാരത്തിലിരുന്നവർ അന്ന് ഈ ജാതിയിലും ഇവിടുത്തെ ഈ OBC-യിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളില്ലായിരുന്നോ? അതോ ഇതെല്ലാം 2014 ശേഷം വന്നതാണോ? അപ്പോൾ ഈ ജാതി സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആശയവുമായി ഇവർ വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ്, ജാതീയമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൂടി സംവരണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സംവരണാനുകൂല്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ല, ഇത്ര ശതമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, സംവരണം എന്നുള്ളത് ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ, ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ള സാധനമാണ്. അത് മാത്രമാണ്, അതാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം. ഇനിയും ഈ ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി 100 ഉള്ളൂ മഞ്ജുഷേ. ഈ 100% നിന്ന് വേണമല്ലോ ഈ കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ. ആ 100%ത്തിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗത്തിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അർഹതയുള്ള അതിൽ നിന്ന് വേണമല്ലോ കൊടുക്കാൻ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വെറും കോമൺ സെൻസ് മതി. ഈ 100 ഒരിക്കലും 101 150 ആവില്ല. 100% എന്നാൽ 100% മാത്രമാണ്. അത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്സാണത്, വളരെ ലളിതമായ സാധനമാണത്. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഇവിടെ ഇതിന് മുമ്പിലത്തെ റൗണ്ടിലായിരുന്നു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീ ബൽദേവ് സച്ചിദാനന്ദൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു പ്രാവശ്യം ചക്ക വീണു മുയൽ ചത്തു, അതുകൊണ്ട് ഇനിയില്ല. ഇല്ല സാർ, 2014 മുയൽ ചത്തു, 2019 മുയൽ ചത്തു. ഇനി അടുത്ത മുയൽ ചാവാൻ റെഡിയായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, താഴെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പ്ലാവിൻ്റെ കീഴിൽ റെഡിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കും മഞ്ജുഷേ, 2014 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇതേപോലെ 10 വർഷം തുടർച്ചയായി അധികാരത്തിലിരുന്ന് ജനങ്ങളെ സമീപിച്ച ഒരു സർക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും 10 വർഷം അധികാരത്തിലിരുന്ന് ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്ന ഒരു സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടക്കം നമ്മളടക്കം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് BJP NDA മുന്നണി കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി അധികാരത്തിൽ വരുമോ അല്ലയോ എന്നല്ല. ഇന്ന് രാജ്യം മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 400 സീറ്റ് നേടുമോ അല്ലയോ എന്നാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ വ്യത്യാസം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ രാജ്യം എത്രത്തോളം മാറിയിരിക്കുന്നു, ഈ രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയം എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നേറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ വെറുപ്പിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം, ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഡ്രിഫ്റ്റ്, ഇത് മുഴുവനും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ നാട് നീളെ മുഴുവനും പച്ചക്കള്ളം. ഇവിടുത്തെ CAA എന്ന നിയമത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെയും 2ാം തരം പൗരന്മാരാക്കാൻ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം എടുത്തു കളയാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഒരു സമൂഹത്തിനെ മുഴുവൻ ഭീതിയുടെ മുൾമുനയിൽ നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആരാണ്? അവരാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഭീതി പരത്തുന്നത്. ശരി, സേനാപതി വേണു, ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 273 എന്ന കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തെ കുറിച്ചല്ല, അതിനേക്കാൾ 127 സീറ്റുകൾ കൂടുതൽ നേടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതാണ് രാജ്യത്തൊരു മത്സരമില്ല എന്ന് BJP നേതാക്കൾ പറയുന്നതും ആ ആത്മവിശ്വാസത്തിനും കാരണം. അല്ല, കേരളത്തിൽ വന്ന് 2 ഡിജിറ്റ് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളാണല്ലോ രാജ്യത്ത് 400 എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഷാബു പ്രസാദിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെലവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ 400 പാർ കരേക അതൊന്നും അല്ല രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം. പിന്നെ മഞ്ജുഷെ, ഇവര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തുകൊണ്ട് വയനാട്ടിൽ മത്സരിച്ചു എന്നത്. അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ചിക്കമംഗളൂരിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എന്തിനാ വന്ന 1977 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചത്? അത് രാഷ്ട്രീയമാണെന്നേ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ചില സ്ട്രാറ്റജികൾ. അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി 4 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിടത്തെ മത്സരിക്കാവുള്ളൂ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അത് ചില സ്ട്രാറ്റജികളുണ്ട്. ആ സ്ട്രാറ്റജികളെ മുന്നിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു, അത്ര ദുർബലനും ഭയപ്പെടുന്നവനുമാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് നാഴികയ്ക്ക് 40 വട്ടം രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ഈ വിമർശനവുമായി രാജ്യം മുഴുവൻ? എവിടെയെങ്കിലും നരേന്ദ്രമോദി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ, അമിത്ഷാ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയാൽ 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഫള്ള് പറയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നെഹ്റു കുടുംബത്തെയോ ഗാന്ധി കുടുംബത്തെയോ ഫള്ള് പറയാതെ നിങ്ങൾ പോകുന്നില്ലല്ലോ. അതെന്താ? നിങ്ങൾ അത്ര അനായാസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിൽ എന്തിനാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇവർക്കെതിരെ ഈ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരുന്നത്? അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, രാഹുൽ ഗാന്ധി നിങ്ങൾക്കെതിരെ
സർക്കാരിനെതിരെ അതിശക്തമായ പ്രചരണം രാജ്യത്തുടനീളം നടത്തുന്നു. ആ പ്രചരണത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ആ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 1ാം ഘട്ടത്തിലും 2ാം ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾ ഇത്ര സീറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു, ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നു, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ജാതിയുടെ പേരിൽ തന്നെ ഇവിടെ ആരാണ് ജാതിയെ പരമായിട്ട് വേർതിരിവുണ്ടാക്കുന്നതും ഈ വിദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തുന്നതെന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമുള്ളതാണ്. അത് നിങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ പൊതുസമൂഹം, ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഷാബു പ്രസാദിനെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒഴിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിമാർക്കും 3ാമത് വട്ടം അധികാരത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഇന്ത്യൻ ജനത കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഒരു ചരിത്രമാണ്. കാരണം അവർ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ജൂൺ 4-ന് പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും വരുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസമാണ് BJP നേതാക്കൾ പറയുന്നത്. അത് 272ഉം 73ഉമല്ല 400 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം. നന്ദി ശ്രീ സേനാപതി വേണു, ശ്രീ ഷാബു പ്രസാദ്, ശ്രീ ബലദേവ് സച്ചിദാനന്ദൻ. ഇന്നത്തെ പ്രൈം ഡിബേറ്റിലെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു: 400 സീറ്റ് എന്ന അമിത്ഷായുടെ ആത്മവിശ്വാസം സത്യമാകുമോ? അതേ എന്ന് 42% പ്രേക്ഷകർ, ഇല്ല എന്ന് 55%. പ്രൈം ഡിബേറ്റ് അവസാനിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.